ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی نیئر نہرو اسٹیڈیم بیدر. رضا پبلک اسکول باغبان گلی راؤ تعلیم بیدر. یونک کمبینیشن ماڈرن ایجوکیشن اینڈ اسلامک اسٹڈی. ملت نے 2005 میں شروع کیا تھا. الحمدللہ ہم اس کے 20 سال کو مکمل کر چکے ہیں اور 2005 سے لے کر 2025 تک مجلس اتحاد المسلمین نے گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں جو اب تک اخراجات یا پیسے خرچ کیے ہیں اس میں قریب بلکہ 9 کروڑ 51 لاکھ روپئے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایجوکیشن کٹ میں، SSC کی امتحان کی فیس میں اور جو آل ان ون جو دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو SSC کے امتحان میں اعلیٰ درجات میں پاس ہوتے ہیں ان کو ایک آنروریم یا نقد انعام دیا جاتا ہے. اس میں اب تک 9 کروڑ 51 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں، جس سے اس 20 سال میں 3,60,000 کے قریب طلباء اور طالبات کو اس سے فائدہ ملا ہے. الحمدللہ اس سال 12,000 طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا، جس کی رقمی لاگت 51,05,000 روپے ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب کبھی بھی ہم ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات کو ان کی زندگی میں کامیابی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو ویسے ہی خوشی ملتی ہے جیسا کہ ہم اپنی اولاد کو یا اپنے رشتہ داروں کی کامیابی پر خوشی مناتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت بڑی اکثریت بلکہ 100% کے قریب گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے بچے یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں اور غریبی بہت زیادہ ہے، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کو کامیابی ملے، وہ زندگی میں ترقی کرے. مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں اساتذہ، ہم ان کی قربانی کو نہیں بھول سکتے کہ بڑے نامصائب حالات میں بھی یہاں پر اسکول میں یہاں کے اساتذہ آ کر ان غریب خاندان سے آنے والے طلباء اور طالبات کو بہترین طریقے سے ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو تیار کراتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں اور پھر یہ طلباء اور طالبات 10ویں جماعت کے امتحان میں اعلیٰ درجات سے کامیابی حاصل کریں اور پھر وہ اس کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. تو میں اس موقع پر ان گورنمنٹ میڈیم مدارس کے تمام اساتذہ کو، وہاں کے ہیڈ ماسٹرز کو، ہیڈ مسٹرز کو، پرنسپل کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ بڑی محنت کر کے ان بچے اور بچیوں کو تیار کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان طلباء اور طالبات کو کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اچھا پڑھیے، کامیابی حاصل کریے، 10ویں جماعت کے امتحانات میں اعلیٰ درجات سے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد آپ 11ویں اور 12ویں جماعت میں اپنا داخلہ لیجئے اور اس کے بعد گریجویشن کریے یا جو بھی آپ پروفیشنل کورس کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ محنت کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھیے. یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اس عمر میں اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی محنت کو جاری اور ساری رکھیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو کامیاب اور کامران کرے گا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 4 دن پہلے میرے گھر کے نیچے تھوڑے جھوپڑیاں ہیں،
उस झोपड़ी में एक नायक, एक आदमी है, वो आज से 2 या 3 दिन पहले मुझे आकर बताया, बल्कि इतवार के दिन, कि साहब मेरा बेटा IIT रूरकी में क्वालिफाई हो चुका है, उसको थोड़े पैसों की ज़रूरत है वहाँ की फ़ीस भरने के लिए अखराजात के सिलसिले में। तो याद रखिए कि अगर आप में हिम्मत होगी, हौसला होगा, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा और आपके माँ बाप आपको हौसला अफ़ज़ा करते रहेंगे, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे, तो यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोग ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस में कामयाबी हासिल करेंगे। वहीं पर अगर हम हुकूमत का डेटा देखते हैं तो हुकूमत का डेटा ये बताता है कि प्राइमरी लेवल पर जो क्लास 1 और 4 है, यहाँ पर बच्चों का ड्रॉप आउट कम होता है, मगर जब हमारी बेटियाँ अपर प्राइमरी लेवल में आती हैं तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। और जब सेकेंडरी क्लास पर आप आते हैं, क्लास 9वीं और 10वीं जमात में, तो 51% बच्चियों का ड्रॉप आउट होता है और बच्चों का 48% होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों को, चाहे वो किसी समाज के हो, किसी समुदाय के, मज़हब के हो, हम अपनी इस बेटियों के ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करें जो अपर प्राइमरी लेवल में और फिर सेकेंडरी लेवल में बढ़ता है। वहीं पर हुकूमत का डेटा ये बताता है कि प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में और सेकेंडरी लेवल में 21 लाख मुसलमान बच्चों का ड्रॉप आउट है। 21 लाख बताइए आप, ये गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि प्राइमरी। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नज़दीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस पर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में, जिसमें से सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ 11,90,000 हमारे मुस्लिम बेटियां और बेटे, उनका ड्रॉप आउट रेट है। तो इससे मालूम होता है कि मुसलमानों में एक बहुत बड़ा जो मुश्किल पेश आती है वो है स्कूल में अखराजात की, स्कूल की फ़ीस देने के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप इस पर गौर करें। और मेरा मानना ये है कि अगर हिंदुस्तान को, भारत को एक सुपर पावर बनना है, हुकूमत चाहे बीजेपी की हो या फिर तेलंगाना में कांग्रेस की हो, किसी पार्टी की हो, अगर आप भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें करना पड़ेगा, मगर सबसे अहम काम जो किसी हुकूमत को करना है वो ये है कि इस वतन अज़ीज़ में जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत, इनके बच्चों को तालीम याफ्ता करें, बनाएं। इनको अगर आप ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाएगा, वो स्कूल को नहीं जाएंगे, तो इससे ना सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है बल्कि इससे हमारे वतन अज़ीज़ का नुकसान हो रहा है। अगर बीजेपी कहती है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे भारत को 2047 तक, कैसा विकसित भारत बनेगा जब 21 लाख मुसलमान बच्चे सेकेंड प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर उनका ड्रॉप आउट रेट होगा। और ऊपर से बीजेपी की हुकूमत ने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसको इतना कम कर दिया कि सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है। और हुकूमत का डेटा ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर होता है, 11,90,000। और फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को उसके पैसे नहीं बढ़ाए जाते। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को आपने ख़त्म कर दिया, कैसे फिर इसका फ़ायदा मुस्लिम अक़लियत को पहुँचेगा? तो ये जो हिपोक्रेसी और तज़ाद है मरकज़ी हुकूमत के पॉलिसियों में, ये हम जानते हैं, मगर ये सिलसिला आज़ादी के बाद से चल रहा है। मुस्लिम इलाक़ों में आप जाकर देखेंगे, भारत के कोने कोने में आपको ज़्यादा पुलिस स्टेशन नज़र आएंगे, आपको ज़्यादा
شراب کی دکانیں نظر آئیں گی. جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسکول کی ضرورت ہے, اسپتالوں کی ضرورت ہے. ملک مضبوط ہوگا. ہاں کوئی میرے آج کے اس تقریر کے بعد بہت سے لوگ تنقید کریں گے کہ پھر فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں. میں فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں وطن کو مضبوط کرنے کی. میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کے آئین میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی میں یہ کہا گیا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون بنایا, تو پھر اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے کہ 21 لاکھ کے قریب مسلم بچے اور بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ہے پرائمری, اپر پرائمری, سیکنڈری میں, اور ایلیمنٹری کلاسز میں 11,90,000. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں, بلکہ حلقہ اسمبلی کاروان کے ہماری ایک ماں نے مجھے فون کیا تھا اور انہوں نے فون کر کے کہا کہ میرا شوہر ڈرگ ایڈکٹ بن چکا ہے, ڈرگ ایڈکٹ بن چکا ہے, وہ انجیکشن لیتا ہے. میں اپنے 3 بچوں کو پڑھا رہی ہوں, 2 بیٹیوں کو 1 بیٹے کو, اور ہم لوگ ان کے محلے کے اسکول میں 1 سال یا 1.5 سال سے فیس نہیں دیے. آپ کچھ بھی کریے میرے اولاد کو پڑھائیے. تو خیر کسی کو میں بولا مجلس سے, انشاءاللہ الحمدللہ کام ہو گیا. مگر یہ برائیاں جو ہمارے سماج میں بھی ہیں کہ ایک باپ ہے, بیوی پڑھانا چاہتی ہے, اور حضرت شوہر جو ہے وہ صرف انجیکشن لے رہے, ڈرگس میں زندگی گزار رہے. بیوی اگر اصرار کری تو آپ جا کے اس پہ مارتے اس کو, یا پھر آپ گالی گلوچ کرتے. یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈرگز میں پڑ جائیں گے, اگر آپ آوارہ گردی میں پڑ جائیں گے تو کہاں اولاد پڑے گی. اور میں ان معصوم ہمارے بچوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت گھر جانے کے بعد یہ فون میں دیکھ کر, ریلز کو دیکھ کر اپنا وقت ضائع مت کریے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پڑھیے, اخبار پڑھیے, اردو اخبار پڑھیے, اپنی تعلیم میں وقت صرف کریے. یاد رکھو ریل دیکھنے سے تم نہ لیڈر بن سکتے, ریل 1 منٹ 2 منٹ کی ریل دیکھنے سے آپ سائنٹسٹ نہیں بنتے, نہ آپ سکول ٹیچر بن پائیں گے, نہ آپ ڈاکٹر بن پائیں گے, نہ آپ انجینئر بن پائیں گے. ریل دیکھنے سے صرف دماغ خراب ہوتا ہے, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے, اور زیادہ ریل آپ دیکھیں گے تو آپ کی نفسیات پر اثر کرتا ہے چیز. وہ اب کوئی سیاسی پارٹی اس کو بناتی ہے تو ان کے ہمارے مقاصد ہیں کہ ہم اپنا کام کریں, یہ کام کریں ہم. مگر اگر آپ کو اس کا ایڈکشن ہو جائے گا ہمارے بچوں کو, بچیوں کو اس عمر میں, تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. اور پھر اگر آپ ریل کی شوقوں میں پڑ جائیں گے تو پھر اگر کل کے دن آپ کے گھر میں BLO آئے گا, BLO سے مطلب جو اب بہار میں چل رہا ہے الیکشن لسٹ کے نام پر, ریویژن, انٹینسو ریویژن کے نام پر, کئی لوگوں کو بنگلہ دیشی بول دے رہے, کئی لوگوں کو نیپالی کہہ دے رہے ہیں کہ میانمار سے آئے. جب کوئی BLO آپ کے پاس آئے گا, میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے کہہ رہا ہوں, آپ اس کے سوال کا کیسے جواب دیں گے؟ تو یاد اس بات کو جانیے کہ ہمارے وطن عزیز میں اقلیتوں کے لیے, بالخصوص مسلمانوں کے لیے, آئیڈیل پبلک اسکول انگلش میڈیم اور حفظ القرآن نرسری سے 10ویں کلاس تک داخلے جاری. بہت بڑے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کو ہم کیسا عبور کریں گے, کیسے اس پہ کامیابی حاصل کریں گے؟ اس پہ کامیابی ایسی حاصل کریں گے جب ہم متحد رہیں گے, اپنی ایک سیاسی طاقت کو مضبوط کریں گے. آپ خود اس غریب اور مظلوم قوم کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے, صرف سیاسی میدان میں نہیں بلکہ سائنس کے میدان میں, انجینئرنگ میں, MB ڈاکٹرز بنیے, ٹیچر بنیے, وکلا بنیے. بلکہ آج بھارت میں مسلم اقلیت کو سب سے زیادہ ضرورت وکیلوں کی ہے, جو آپ کی شریعت کی, آپ کے پرسنل لا کی, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی
पुलिस के जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बन सके। तो याद रखिए आज के ज़माने में मौक़े बहुत हैं जो पहले नहीं थे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मुसलमानों में जो दौलतमंद हैं वो आगे बढ़ें। अल्लाह ने उनको दौलत दी, वो दौलत से इन गरीब बच्चों को पढ़ाएं। अगर हमारे पास कोई टीचर है तो वो अपनी हिकमत से, अपनी काबिलियत से बच्चों को सिखाए। कोई साइंटिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो वो अपने फ़न को, अपने स्किल्स को, अपने तजुर्बे को इन गरीब बच्चों से शेयर करें ताकि हम एक ताकतवर बने और हमारा मुल्क ताकतवर बन पाए। तो ये बात मुझे आप तक कहना था। और जैसा कि राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था कि ना हम सफ़र ना किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये आपको काम करना है, आपको आगे बढ़कर मजबूत करना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज़ है। ये तालीम इदारे आप देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग, ये MBA MCA कॉलेज की बिल्डिंग, ये B फार्मेसी की बिल्डिंग, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, BPT फिजियोथेरेपी का कॉलेज है। याद रखिए ये सब इसलिए बने क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने एक ख्वाब देखा था कि हम भारत को जब मजबूत बनाने की बात करते हैं तो भारत उसी वक्त मजबूत होगा जब भारत के मुस्लिम अक़लियत या अक़लियतें दलित हैं उनकी एक सियासी आवाज़ हो। और मजलिस ने, हमारे बुज़ुर्गों ने उसको मजबूत किया। सालार मिल्लत की क़ियादत में तालीमी इदारे क़ायम किए गए। आज सालार हमारे दरमियान में नहीं है। मजलिस के तमाम मरहूम क़ायदीन इस दुनिया में नहीं है, वो ज़मीन में चले गए, आराम से सो रहे हैं। मगर उनकी जो क़ुरबानियाँ थी, उनकी जो दूरअंदेशी थी, इससे फ़ायदा आपको पहुँचेगा और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आने वाली नस्लों को पहुँचेगा। ये काम मजलिस ने किया है। मजलिस में और दूसरे लोगों में फ़र्क ये है कि लोग अपनी जेबें भरने के लिए 1 मिनट की रील बनाकर लोगों से चंदे की अपील करते हैं, मगर वो गरीब के हक़ को उसको नहीं मिलता, बल्कि लोग अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों को बता रहा हूँ, याद रखो, तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो ना, तुम गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। तुम एक मजलूम की कमज़ोरी का मजाक उड़ाकर तुम अपनी जेबें भरने का धंधा बना चुके हो। तुम क़ानून के गिरफ्त में आओगे, तुम क़ानून के शिकंजों में फंसोगे इंशाअल्लाह ताला। ये तुम जो तमाशे कर रहे हो, कहीं भी हो, आप देखिए क्या हाल हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये जो काम मजलिस कर रही है, ये एक ट्रस्ट के तहत होता है, बाज़ाब्ता इसमें ऑडिट होती है। हुकूमत के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है। तो मैं उन तमाम लोगों से फिर से अपील कर रहा हूँ कि जो जलसे रहमतुल आलमीन में अपनी इमदाद देते हैं, उस जलसे और मुशायरे के अखराजात के बाद जो पैसे बचते हैं, जिसका पूरा अकाउंट है, उसके तहत आज करीब 12,000 बच्चे और बच्चियों में ये एजुकेशन किट की तक़सीम अमल में आ रही है। मैं नन्हे मुन्ने हमारी बेटियों और बेटों से अपील कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क और इस मुसलमान कौम का मुस्तक़बिल हैं। आप इंडिया का भी फ्यूचर हैं और मुसलमानों का भी फ्यूचर है। मेरी आपसे अपील है कि आप अपने मुस्तक़बिल को अच्छा बनाइए। ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, मगर एक बात याद रखिए, ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है। जज़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बे करीम हम तमाम को आखिरत में हशर के मैदान में देगा। और ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हम तमाम को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दीन और दुनिया में कामयाब करेगा। मैं तमाम असातिज़ा का, तमाम तुलबा और तालिबात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर
آج مجلس کے اس ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر آپ آئے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے مشکلات کو دور فرمائے، ان کے دین اور دنیا کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے، اور جس اخلاص سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔